ہماری اکثر بات ہوتی بھی ہے اور آپ کا ایک بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے آرٹیکل 63A کے حوالے سے اور 17 مئی 2022 کے فیصلے کے حوالے سے، لیکن جو آج ہوا ہے اور جو آپ کا آرگیومنٹ ہے اس کی دلیل میں ایک آرگیومنٹ اٹھایا گیا کورٹ میں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، پھر کائنڈلی اپنی رائے دیجیے گا۔ یہ کہا گیا کورٹ میں کہ سپریم کورٹ بار کی اصل درخواست تحریک عدم اعتماد ووٹنگ سے متعلق تھی۔ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس آئینی درخواستوں کو غلط طور پر ایک ساتھ جوڑا۔ عدالت نے آئینی درخواستیں یہ کہہ کے نمٹا دیں کہ ریفرنس پر رائے دے چکے ہیں، نظر ثانی کا دائرہ اختیار محدود ہے۔ جی، تو آپ کو یہ دلیل ویلڈ لگتی ہے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ 186 کا جو ریفرنس ہے اس کا جو کانٹیکس کیا تھا، اس میں کانٹیکس آرٹیکل 63A میں اس کا طریقہ کار، اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ 97-98 میں یہ ترمیم لائی گئی اور اس وقت کی جو دونوں حزب اختلاف اور حزب اختلاف شہید اور نواز شریف اس وقت تھے، تو یہ اس کی جو فلور کراسنگ جو ہے وہ ایک بڑا عام معاملہ ہو گیا تھا، اور لوگ جو ہیں ممبران اسمبلی جو ہیں وہ آئے روز جو ہے عدم اعتماد کی تحریک میں، جیسے ہمارے معروضی حالات ہوتے ہیں آج کل بھی ہیں، تو ان کو سامنے رکھ کے یہ فلور کراسنگ کے لیے جو ہے یہ چار جو صورتحال ہیں ان پہ یہ پارٹی ووٹ کیا گیا، یعنی پارلیمانی پارٹی کی جو میجورٹی ڈیسائیڈ کرے وہ پی ایم اور سی ایم کا انتخاب، اور اعتماد یا عدم اعتماد کی صورت میں فائنانس بل یعنی بجٹ، اور چوتھا کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے دوران۔ اب اس وقت قطع نظر کہ وہ فیصلہ بندیال صاحب کا جو جس پہ زیادہ ہوتی ہے کرٹیسزم ہے کہ وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر جب بادشاہ شریف شہید زندہ تھے تو یہ نو کانفیڈنس موشن کا یہ معاملہ چلا تھا، تو میں نے اور انہوں نے پہلی دفعہ اس پروگرام میں ان کے پروگرام میں یہ بات اٹھائی تھی کہ میری نظر میں اگر کسی بھی ممبر کے خلاف ووٹنگ سے پہلے ریفرنس چلا جائے اور ان کے پارٹی سربراہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دے تو ان کا ووٹ نہیں کاؤنٹ ہو سکتا جب تک الیکشن اس سے کوئی برعکس رائے نہ دے دے، اور پھر حتمی سپریم کورٹ کی رائے آتی ہے۔ تو ایشو یہ تھا کہ ووٹ کاؤنٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا، تو اس میں ڈفرینشیٹ یہ کیا منیب صاحب کو انٹرپریٹیشن یہ تھا کہ یہ چار صورتحال ایسی ہیں جس میں پارٹی کا ووٹ ہوگا، اور اراکین کو جو کیونکہ یہ بعد میں 18ویں ترمیم ہوئی اس میں بھی یہ رکھا گیا، اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا گیا، 19ویں ترمیم، 21ویں ترمیم، ابھی تک تو 26ویں ترمیم آ گئی، تو ان تمام جو امینڈمنٹس آئی ہیں ان میں اس چیز کو چھیڑا نہیں گیا، میننگ بائی جو فلور کراسنگ ہے یا پارٹی بدلنا ہے یا جو پارٹی کی منشا کے خلاف فیصل صاحب پلیز ایک نقطہ لے لیجئے، پھر مجھے محمد عادل کو بھی شامل کرنا ہے۔ when I was going through the different sides of this article، تو ایک مجھے چیز بڑی کنونسنگ لگی کہ پہلے یہ آپشن ہوا کرتی تھی کہ موقع فراہم کرنے دیں منرف اراکین کو، اور اس کے بعد اب الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، پہلے آپس میں بات کریں، لیکن جب 63A کا فیصلہ آیا تو کلیئر کٹ کہہ رہا ہے آپ کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور انٹرنیشنلی ایسی مثالیں نہیں ملتی کہ ووٹ کاؤنٹ کیا نہ جائے۔ منرف ہو سکتا ہے بعد میں ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جاتے ہیں معاملات، لیکن ووٹ کاؤنٹ نہ کرنا غیر جمہوری اقدام سمجھا جاتا ہے انٹرنیشنلی۔ دیکھیے ووٹ کاؤنٹ نہ ہونا اس کی ایک وجہ دی گئی نا، بنیادی طور پہ یہ آرٹیکل 63 انسرٹ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر یہ جو فلور کراسنگ ہو جائے اور اس کے بعد دیکھیں یا تو پھر اس کو آپ سیمنٹ کریں یا اس کو اس طرح سے کریں کہ جو بندہ ووٹ دیتا ہے اس کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے تو پھر دوبارہ ری الیکٹ نہیں ہو سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی لیڈر سے لے کے یہ پارلیمانی پارٹی کو ہی اختیار دینا چاہیے۔ یہ چیزیں تو امپروومنٹ کی وہاں پہ کی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ نے ووٹ کاؤنٹ کرنا ہے تو فلور کراسنگ کی اجازت دے رہے ہیں آپ، سو بنیادی طور پہ جو آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے فلور کراسنگ روکنے کے لیے ایک شک آئین میں داخل کی اور پھر آپ اس کو جو ہے وہ جو پرپز یا آبجیکٹ جس کے لیے وہ ڈالا گیا، کیونکہ جو پنجاب اسمبلی کے ممبران تھے۔ جی فیصل صاحب، محمد عادل صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں۔ عادل صاحب، جو ہمارا پرائم کنسرن تھا 63A کو لے کے پہلے فیصلے کا، یہ فیصلے کا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کنسرن ایڈریس ہو گیا، ہارس ٹریڈنگ کا کنسرن ایڈریس ہو گیا؟ دیکھیں ہارس ٹریڈنگ، دیکھیں آئین ایک آپ کو کہتا ہے کہ آپ ایک کام کریں گے تو آپ کو اس کی سزا ملے گی، قانون بھی آپ کو یہ کہتا ہے، لیکن بندیال کورٹ نے آپ کو سوچنے کے اوپر ہی سزا سنا دی،
बेसिकली तो फैसिलिटेशन थी पीटीआई की, और कोशिश की गई थी कि उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो नाकाम हो जाए। बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नवाज शरीफ की तरफ से आई थी, लेकिन नाकाम हो गई थी क्योंकि उनके लोग लोटा नहीं बने थे, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई थी। यहाँ पे सूरत हाल यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ को उस टाइम नज़र आ रहा था कि इनके लोग जो हैं वो पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देंगे, जिसकी बुनियाद पर एक 8 को जो है वो तहरीक अदम एतमाद आती है, और उसके बाद फिर अचानक से एक सदारती रेफरेंस आता है, और सदारती रेफरेंस जो है उसमें राय मांगी गई थी। कोर्ट ने उसके ऊपर डिसीजन दे दिया, यानी कि एक नज़रिया ज़रूरत जो था, माजी में जिस तरह नज़रिया ज़रूरत के तहत बहुत सारे फैसले हुए, उस वक्त भी एक नज़रिया ज़रूरत के तहत फैसला सुनाया गया, और उसमें फैसिलिटेशन जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए की गई। अब भी इसी तरह की सूरत हाल है। असल चीज़ तो यह है कि कानून आइन तो बहुत पीछे रह गया, फैसला जो है वो मौके और मुनासबत के मुताबिक जो है वो फैसले हो रहे हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। अदलिया को आइन और कानून की बालादस्ती की जो बात करते हैं उसके मुताबिक ही फैसले करने चाहिए, ना कि वो किसी जमात के फ़ायदे नफ़े और नुकसान के लिए जज जो है वो अपनी वहाँ पर फैसिलिटेशन करे। तो ये अदलिया के नुकसानदेह नहीं है, सारे इदारों के लिए नुकसानदेह है। अब अगर हॉर्स ट्रेडिंग होती है तो ये जमहूरियत के ऊपर, जैसे जो बंदियाल कोर्ट का फैसला था कि जमहूरियत के लिए कैंसर है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त अगर इस आईनी तरमीम को मंजूर कराने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग होती है तो वो जमहूरियत के लिए जो है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन ये आपके आइन का हिस्सा है कि आपने वोट देना है तो आपको सज़ा मिलनी है। उसको कैसे कुछ जज जो है वो पार्लियामेंट के आइन को तब्दील करके तो अपनी राय उसमें शामिल कर सकते हैं। और ये भी फैसल साहब आर्ग्यूमेंट किया गया कि सियासी जमातें जज के मातहत नहीं, जज कौन होता है कहने वाला कि कोई रुकन मुनरफ हुआ या नहीं, ये जमात के सरबराह का इख्तियार है। और एक और दलील जो उस पॉइंट ऑफ व्यू की मुखालफत में आती है जो आपका है कि आर्टिकल 63 की तशरीह की जाए और ये राय दी जाए कि मुनरफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा, और अगर मुनरफ रुकन पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट डाले तो उसकी नाइली की मुद्दत को ताहयात कर दिया जाए, क्योंकि 62(1)(f) की तरह 63A में भी नाइली की मुद्दत का जिक्र नहीं। ये उसका मतन है जो आरिफ अलवी साहब ने उस वक्त बंदियाल कोर्ट को एक गुजारिश की थी कि आप इसकी तशरीह कर दें, और फिर कोर्ट ने अपने मल्टीपल इख्तियारात के तहत उसको टेकअप करके फैसला दिया या राय दिया। तो फैसल साहब इस कॉन्टेक्स्ट के मद्देनज़र जो मैंने अभी पेश किया, आपको लगता है कि नई बहस छिड़ सकेगी कि फैसला था या ये सिर्फ राय मांगी गई थी, ये एक नई बहस शुरू हो जाएगी? नहीं, ये नई बहस नहीं है बतूल, ये तो हस्बा बिल में 2005 में फुल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया था कि 186 में जो राय होती है पेंडिंग होती है और इट विल बी कंसीडर्ड एज अ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ये उस वक्त जो है हस्बा बिल को स्टे भी किया तो गया। फिर फैसल साहब मैं सॉरी, मैं कथा कलामी माफ, सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए आपसे पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं कि ठीक है एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि राय को फैसला समझें, लेकिन आज कोर्ट में ये भी बात हुई है कि उस वक्त आरिफ अलवी साहब को 3-2 में से किसकी राय पसंद आई थी, तो ये कहा गया कि उन्होंने किसी को भी टेकअप नहीं किया था। तो ये कंफ्यूजन क्यों है फिर? तो बात नहीं है ना, बात ये कि सुप्रीम कोर्ट जब राय देती है तो बाइंडिंग होती है। तो बात ये तो है कि वो तो 2 की या 3 की नहीं, वो तो एक सेटल प्रिंसिपल है कि जो भी मेजॉरिटी जजमेंट होगी वही अप्लाई होती है ना जी। उसमें तो कोई ये सेटल प्रिंसिपल, उसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। दूसरी बात जो आज देखिए, आज इस्लामाबाद की तीनों बार कौंसिल, बार हाई कोर्ट ने और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने इसकी मुखालफत की। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार ने इसके खिलाफ करारदाद पास की, बलूचिस्तान बार ने इसके खिलाफ बात की। पर टाइमिंग की इंपॉर्टेंस होती है। देखिए बतू, हम जिस माहौल में रहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर्स हैं वो एसेंशली पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, वो कोई हार्डकोर लीगल इश्यूज ज़रूर होते हैं, बट दैट इज़ आई विल से कि पॉलिटिक्स एम्बॉडीड इन द लॉ होती है। और जहाँ तक ये बात है कि किसको इख्तियार है, ये आइन की मंशा है ना कि उन्होंने लीडर को इख्तियार दिया, क्योंकि उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ समझते थे कि वो पार्टी के ऊपर गिरफ्त रखनी है। अब ये पार्टियों में जमहूरियत कैसे लाई जाए? पार्टियों में जमहूरियत तो नहीं है, पार्टी तो फैमिली लिमिटेड है, कोई भी पार्टी हो वो इतनी जमहूरी पार्टी नहीं है। उस कोई राय देने से, साद रफीक साहब का 2 दिन पहले का बयान सुन लीजिए। साद रफीक जैसा कौना मश्क जो उसकी सियासत से खिलाफ किया जा सकता है, अफकार से
खिलाफ कर सकते हैं, उनकी एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत को तो कोई नहीं चैलेंज कर सकता। उससे जिस तरह से ये बेंच बनाई गई है, इस बेंच के ऊपर बार को तहफ़्फ़ुज़ात है, लॉयर्स को तहफ़्फ़ुज़ात है, क्योंकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, देखिए बेंच बनाने की पावर जो है कमेटी वो किसी लॉ से लेती है।